حاضرین، کیا فقید المثال مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے اور آپ کی سماعتیں کیا تازہ ہیں، پرجوش ہیں، اور اس میں آپ ایک گریز کے شاعر کو سماعت کر رہے تھے، اگراس کے شاعر کو، جس کا جو رویہ جو ہے وہ مخالفانہ سا محسوس ہوتا ہے، مزاحمانہ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی یہاں بھرپور جو ہے وہ شاعری کا رنگ آپ کو نظر آتا ہے۔ حضرات، اب جس شاعرہ کو میں اب آپ کے سامنے مدعو کر رہا ہوں آج کے مشاعرے میں، جس کی صدارت اسلام آباد سے خاص طور پہ تشریف لائے ہمارے شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر فرحت عباس صاحب ہیں، وہ صدارت فرما رہے ہیں، اور اردو منزل اور ممتاز شاعرہ صبیہ صبا صاحبہ جو ہیں اس کی جو ہے مہمان خصوصی ہیں۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ جامعہ کراچی سے متعلق ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، اور آپ ان کو سماعت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے انداز میں جو پریوں کی فکر بھی ہے، پھولوں کے رنگ بھی ہیں، اور آفتاب و مہتاب بھی ہے، اور شمع روشن بھی ہے۔ تشریف لا رہی ہیں آپ کی تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر شمع افروز صاحبہ، آئیے ڈاکٹر صاحبہ۔ کہ اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے، اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے، دل سمندر کا کیا ٹھکانا ہے۔ اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے، دل سمندر کا کیا ٹھکانا ہے۔ واہ، یہاں زمانے کو کیا غرض اس سے، یہاں زمانے کو کیا غرض اس سے، کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے۔ بھائی کیا کہنے، واہ، یہاں زمانے کو کیا غرض اس سے، کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے۔ اس کی منزل بھی ہے کوئی آخر، اس کی منزل بھی ہے کوئی آخر، وقت جس راہ پر روانہ ہے۔ اس کی منزل بھی ہے کوئی آخر، وقت جس راہ پر روانہ ہے۔ کچھ نئے لوگ جانتے ہی نہیں، کچھ نئے لوگ جانتے ہی نہیں، دل کا قصہ بہت پرانا ہے۔ دل کا قصہ بہت پرانا ہے، تیرے آنے کا انتظار تو اب، تیرے آنے کا انتظار تو اب، خود سے ملنے کا ایک بہانہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب غزل کے دل سے اس کو بھلا رہی ہوں میں، دل سے اس کو بھلا رہی ہوں میں، خود کو جیسے جلا رہی ہوں میں۔ واہ، کتنے رنگوں کے پھول ہیں کہ جنہیں، کتنے رنگوں کے پھول ہیں کہ جنہیں، شاخ دل پر کھلا رہی ہوں میں۔ بھائی کیا کہنے، واہ۔ گھر میں ایک تازہ روشنی پا کر، گھر میں ایک تازہ روشنی پا کر، خواب اپنے جلا رہی ہوں میں۔ واہ، اپنی آہوں سے، اپنی آہوں سے آج سوئے ہوئے، اپنی آہوں سے آج سوئے ہوئے، بام و در کو جگا رہی ہوں میں۔ واہ 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 واہ۔ زخم دل کے جگا رہے ہیں مجھے، زخم دل کے جگا رہے ہیں مجھے، اور دل کو سلا رہی ہوں میں، اور دل کو سلا رہی ہوں میں۔ اور دل واہ 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 واہ، کیا کہنے، اور دل کو سلا رہی۔ یہ شعر پھر پڑھیں بھائی، واہ۔ زخم دل کے جلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں مجھے، واہ، زخم دل کے جگا رہے ہیں مجھے، اور دل کو سلا رہی ہوں میں۔ اور یہ غزل کہ یہی گھر تھا، یہی دیوار و در تھے، یہی گھر تھا، یہی دیوار و در تھے، جہاں تم ہی ہمارے چارہ گر تھے، جہاں تم ہی ہمارے چارہ گر تھے۔ واہ، جنہیں منزل سمجھتی ہے یہ دنیا، واہ، جنہیں منزل سمجھتی ہے یہ دنیا، حقیقت میں وہ گرد رہ گزر تھے، واہ، حقیقت میں وہ گرد رہ گزر تھے۔ نگر کے چاند سورج اور تارے، نگر کے چاند سورج اور تارے، اجالے بن کے میرے ہم سفر تھے، اجالے بن کے میرے ہم سفر تھے۔ خاک سے بنائے، خاک سے کوزے جنہوں نے، بنائے خاک سے کوزے جنہوں نے، وہ کوزہ گر سبھی اہل ہنر تھے، وہ کوزہ گر سبھی اہل ہنر تھے۔ یہی گھر تھا،
यही दीवारों दर थे जहां तुम ही हमारे चारागर थे। क्या कहने, वाह 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 वाह। हाज़रीन, आप जनाब ताली होनी चाहिए, ये नौजवान बच्ची है, इसकी हौसला अफजाई भी हो। माशाल्लाह शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं और जामिया कराची में डॉक्टर शमा अफरोज को आप समाअत कर रहे थे। हजरात, मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन मुबस्सरीन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद वकास जाफरी साहब से कि अज़राए करम यहाँ स्टेज पे मुझे सआदत बख्शे, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हो जाएं। तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। जी साहब, अब ऐसे शायर को आपके सामने मदू कर रहा हूं। अभी शमा गई है, तो शमा जब जलती है तो शमा के बाद जो है और उसके साथ ही आपको पता है कि फलक पर जो है वो महताब तुलू होता है, जो कि कभी 14वीं का चांद कहलाता है, कभी हिलाल कहलाता है, कभी कमर कहलाता है, कभी महताब कहलाता है। और आप यकीन जाने कि ये नौजवान शायर, यानी इनका जो खानवादा है वो तमाम का तमाम जो है वो अदबी खानवादा है। बिलग्रामी ख़ानदान से कौन वाकिफ़ नहीं कराची में। अभी आपने इनके बड़े भाई को, गालिबन बड़े भाई हैं, उनको समाअत किया। आप बहुत बड़े शायर हैं, कई मजमूओं के खालिक भी हैं। हमारी खुशबख्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के एक अहम शोबे में बहुत बड़े ओहदे पर तैनात हैं, लेकिन फिर भी मैं ये आपके सामने ये अर्ज़ करूँगा कि वो शायर बड़े हैं। तशरीफ ला रहे हैं शमा के बाद एक और कमर, डॉक्टर कमर रिजवी साहब। आपकी तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। वो कि डॉक्टर साहब का मकाम मर्तबा नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे बुला लीजिए, मुझे जाना है। डॉक्टर कमर रिजवी। अरे दो अशार के दर्द हिजरत का मदावा नहीं होने पाया, दर्द हिजरत का मदावा नहीं होने पाया, ये तेरा शहर मदीना नहीं होने पाया, दर्द हिजरत का मदावा नहीं होने पाया। भाई क्या लतीफ तंज है, वाह वाह। ये तेरा शहर मदीना नहीं होने पाया। और आज बाजार मोहब्बत की गिरानी देखो, आज बाजार मोहब्बत की गिरानी देखो, नब्बे जान दे के भी सौदा नहीं होने पाया। वाह 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 वाह। दर्द हिजरत का मदावा नहीं होने पाया, ये तेरा शहर मदीना नहीं होने पाया। वाह वाह वाह। आज बाजार मोहब्बत की गिरानी देखो, आज बाजार मोहब्बत की गिरानी देखो, नक़्द जहां दे के भी सौदा नहीं होने पाया। क्या कहने, दो अशार कि कुर्सी पराई होती है, कुर्सी पिराता हो, वो शेर पिराता हो। वाह वाह। कुर्सी पराई होती है अक्सर न जाइए, कुर्सी पराई होती है अक्सर न जाइए, इस शहरे इक़्तिदार से बाहर न जाइए। कुर्सी पराई होती है, कुर्सी पराई होती है अक्सर न जाइए, इस शहरे इक़्तिदार से बाहर न जाइए। सब आशिकों पे कुफ्र के फतवे लगे हैं आज, सब आशिकों पे कुफ्र के फतवे लगे हैं आज। वाइस खड़ा है तान के खंजर न जाइए। वाह 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 डॉक्टर, वाह वाह वाह। गजल के चंद अशार कि शहर इस साल भी मामूरा फरियाद रहा, शहर इस साल भी मामूरा फरियाद रहा। सैद थे लोग तो हाकिम मेरा सयाद रहा। वाह। शहर इस साल भी मामूरा फरियाद रहा। सैद थे लोग तो हाकिम मेरा सयाद रहा। अब के कुछ ऐसी पड़ी इश्क पे उस्ताद खिरद, अब के कुछ ऐसी पड़ी इश्क पे उस्ताद खिरद, कि ना मजनू को भी कुछ कारे जुनू याद रहा। भाई वाह। अब के कुछ ऐसी पड़ी इश्क पे उस्ताद खिरद, कि ना मजनू को भी कुछ कारे जुनू याद रहा। वाह। दिल की मत पूछ, दिल की मत पूछ कि ये हस्बे रिवायात वफा, दिल की मत पूछ कि ये, दिल की मत पूछ कि ये हस्बे रिवायात वफा, तख्ताए मश्क सितम कुश्ताए बेदाद रहा। दिल की मत पूछ, दिल की मत पूछ कि ये हस्बे रिवायात वफा, तख्ताए मश्क सितम कुश्ताए बेदाद रहा। वाह। और हमने कब इश्क की राहों में मिटाया खुद को, हमने कब इश्क की राहों में मिटाया खुद को,
ہم کو کب پاس وزاداری اجداد رہا؟ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، ہم نے کب عشق کی راہوں میں مٹایا خود کو؟ واہ، ہم کو کب پاس وزاداری اجداد رہا؟ اور بھولنے کی کسے فرصت میرے بچھڑے ہوئے دوست، بھولنے کی کسے فرصت میرے بچھڑے ہوئے دوست، بھول ہی جائیں گے ہم تجھ کو اگر یاد رہا۔ بھائی واہ 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 واہ، بھولنے کی کسے فرصت، بھولنے کی کسے فرصت میرے بچھڑے ہوئے دوست، بھول ہی جائیں گے ہم تجھ کو اگر یاد رہا۔ ایک غزل کے چند اشعار کہ سو اہل درد میں یوں رابطے بنائے گئے، سو اہل درد میں یوں رابطے بنائے گئے، میان دیر و حرم میکدے بنائے گئے۔ سو اہل درد میں یوں رابطے بنائے گئے، میان دیر و حرم میکدے بنائے گئے، برائے اہل خرد تھا ہر ایک استثنا، برائے اہل خرد تھا ہر ایک استثنا، برائے اہل جنوں ضابطے بنائے گئے، برائے اہل جنوں ضابطے بنائے، برائے اہل خرد تھا ہر ایک استثنا، برائے اہل خرد تھا ہر ایک استثنا، برائے اہل جنوں ضابطے بنائے گئے۔ اور فصیل شہر میں ایک باب منزلت تھا مگر، فصیل شہر میں ایک باب منزلت تھا مگر، نقب زنی کو نئے راستے بنائے گئے۔ فصیل شہر میں، فصیل شہر میں ایک باب منزلت تھا مگر، نقب زنی کو نئے راستے بنائے گئے۔ مفاہمت تھی میرے میر کارواں کی عجب، مفاہمت تھی میرے میر کارواں کی عجب، کہ رہزنی کے لیے قافلے بنائے گئے۔ کیا کہنے، مفاہمت تھی میرے میر کارواں کی عجب، کہ رہزنوں کے لیے قافلے بنائے گئے۔ سو اہل درد میں یوں رابطے بنائے گئے، میان دیر و حرم میکدے بنائے گئے۔ کیا کہنے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت بھرپور کلام پیش کر رہے تھے آپ۔ حضرات گرامی، محفل کا جو موڈ ہے وہ غزل سے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مزاحمانہ انداز ہے، اور مزاحمانہ انداز میں اگر ظرافتی انداز بھی شامل ہو جائے تو اس میں کیا خوبصورتی آ جاتی ہے۔ ایک چینل ہے شاعری وائری یوٹیوب کے حوالے سے، اس میں آپ ان کو سماعت کر سکتے ہیں۔ جب ان کی صحافتی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو سندھ برنی پاکستان کے بہت نامور صحافیوں میں ان کا نام آتا ہے، بہت بڑے طنز و مزاح کے شاعر ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ موڈ بنائیے گا اور بھرپور استقبال کیجیے گا علاؤدین خان زادہ صاحب، آئیے علاؤدین بھائی۔ نہیں ہوتی ہے آمدنی جہاں زن زر زمینوں سے، نہیں ہوتی ہے آمدنی جہاں زن زر زمینوں سے، کما لیتی ہے وہ اتنا سلائی کی مشینوں سے۔ ارے کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ، بھائی کیا بات ہے بھائی، علاؤدین بھائی پھر بتاؤ۔ نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے آمدنی جہاں زن زر زمینوں سے، کما لیتی ہے وہ اتنا سلائی کی مشینوں سے، اور بہت مضبوط رشتے ان کے ثابت ہیں لعینوں سے۔ اچھا، بہت مضبوط، بہت مضبوط رشتے ان کے ثابت ہیں لعینوں سے، تعلق اپنا بتلاتے رہے باریک بینوں سے۔ بہت مضبوط رشتے ان کے ثابت ہیں لعینوں سے، تعلق اپنا بتلاتے رہے واہ واہ واہ، باریک بینوں سے۔ سنا ہے جب سے اس نے آستی میں سانپ پلتے ہیں، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، سنا ہے سنا ہے جب سے اس نے آستی میں سانپ رکھے، سانپ پلتے ہیں، قمیصوں کو رہائی مل گئی ہے آستینوں سے۔
भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या भाई बात सुना है, वाह 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 वाह, सुना है, जब से उसने आस्ती में सांप पलते हैं, कमीसों की रिहाई हो गई है, आस्तीनों से कबाएं तंग हों तो क्या हया आंखों में होती है। क्या बात है भाई, कबाएं तंग हों तो क्या हया आंखों में होती है, ये इस्तदलाल होता है तुम्हारा नुक्ता चीनों से। अच्छा है, वाह वाह वाह, कबाएं तंग हों तो क्या, भाई वाह 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 वाह, कबाएं तंग हों तो क्या, भाई हया आंखों में होती है, ये इस्तदलाल होता है तुम्हारा नुक्ता चीनों से। हमारे देश में मुनसिफ इसे इंसाफ कहता है, हमारे देश में मुनसिफ इसे इंसाफ कहता है, गुरेजा है शरीफों से तो है माइल तरीनों से। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, हमारे देश में मुनसिफ इसे इंसाफ कहता है, हाँ हाँ हाँ, गुरेजा है शरीफों से तो है माइल तरीनों से। मुअम्मा काफ के इंसाफ होने का है पेचीदा। भाई क्या इशारा जाते हैं भाई, हाँ हाँ, मुअम्मा काफ के इंसाफ होने का है पेचीदा, जहानत पूछती फिरती है अब तक भी ज़हीनों से। वाह, और हुकूमत में है जब से ये अनोखे लाडले आए, हुकूमत में है जब से हाँ, ये अनोखे लाडले आए, वाह, परेशान कौम है सारी कई पिछले महीनों से। आहा आहा, अच्छा है, हुकूमत में है जब से ये अनोखे लाडले आए, हाँ, परेशान कौम सारी है कई पिछले महीनों से। किसी की अहलिया की अहलियत अपनी जगह, लेकिन कितना अच्छा मिसरा है भाई, वाह 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 वाह, किसी की अहलिया की अहलिया की अहलियत, किसी की अहलिया की अहलियत अपनी जगह, लेकिन उसे तो बात भी करनी नहीं आती हसीनों से। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, किसी की अहलिया की अहलियत अपनी जगह, लेकिन उसे तो बात भी करनी नहीं आती हसीनों से। कहो गुस्ताख से गुस्ताखियां करता रहे पे हम, कहो गुस्ताख से गुस्ताखियां करता रहे पे हम, कहीं ऐसा न हो मिल जाए वो मसनद नशीनों से। वाह, कहीं ऐसा न हो मिल जाए वो मसनद नशीनों से। और जनाब एक और तरह का मिजाज देखिए कि नहीं गाड़ा कोई झंडा तो फिर तुमने उखाड़ा क्या। अच्छा, नहीं गाड़ा कोई झंडा तो फिर तुमने उखाड़ा क्या। हाँ, बताओ याद कर सकते हो तुम नौ का पहाड़ा क्या। वाह वाह, बताओ याद कर सकते हो तुम नौ का पहाड़ा क्या। बता कासिद मेरे महबूब ने खत मेरा फाड़ा क्या। बता कासिद मेरे महबूब ने खत मेरा फाड़ा क्या। वो ऐसे कांपता क्यों था उसे लगता था जाड़ा क्या। क्या अच्छा है, क्या बरजस्तगी है, वाह वाह वाह, बता कासिद मेरे महबूब ने खत मेरा फाड़ा क्या। वो ऐसे कांपता क्यों था उसे लगता था जाड़ा था, उसे लगता था जाड़ा क्या। भाई नए आए हैं इनको लंबी लंबी छोड़ने देना। लंबी लंबी, भाई वाह, नए आए हैं इनको लंबी लंबी छोड़ने देना। कुछ अरसे बाद पूछेंगे बनाया क्या बिगाड़ा क्या। कुछ अरसे बाद, भाई क्या कहने हैं अलाउद्दीन भाई, वाह 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 वाह, नए आए हैं इनको लंबी लंबी छोड़ने देना। कुछ अरसे बाद पूछेंगे भाई लंगोटी कस जरा डंड पहल।
پھر تو جان جائے گا. لنگوٹی کس ذرا ڈنڈ پیل پھر تو جان جائے گا. کھلیں گے راز ہوتا ہے سیاست کا اکھاڑا کیا. لنگوٹی کس ذرا ڈنڈ پیل پھر تو جان جائے گا. کھلیں گے راز، کھلیں گے راز ہوتا کیا سیاست کا اکھاڑا کیا. بتاؤ دوستو جو کچھ ہوا الزام کس کو دیں. بتاؤ دوستو جو کچھ ہوا الزام کس کو دیں. زراعت کے محکمے نے کھیتوں کو بگاڑا کیا. اچھا ہے، زراعت کے محکمے نے کھیتوں کو بگاڑا کیا. چماروں کی طرح وہ برف خانے میں اکڑتا ہے. چماروں کی طرح وہ برف خانے میں اکڑتا ہے. یہ جھنڈا کامیابی کا کہو اس نے ہے گاڑا کیا. یہ جھنڈا کامیابی کا کہو اس نے ہے گاڑا کیا. سبق سیکھا نہیں دشمن کے بچوں کو پڑھایا ہے. بھائی واہ، سبق سیکھا نہیں، سبق سیکھا نہیں دشمن کے بچوں کو پڑھایا. دشمن کے بچوں کو پڑھایا ہے. اب زیادہ پڑھ گیا دشمن تو اس پہ گول گپاڑا کیا. بھائی واہ 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 واہ. سبق سیکھا نہیں دشمن کے بچوں کو پڑھایا ہے. زیادہ پڑھ گیا دشمن تو اس پہ گول گپاڑا کیا. اب امپائر کی انگلی گدگدی کے کام آئے گی. اچھا، اب امپائر کی انگلی گدگدی کے کام آئے گی تو پھر دبلا توانا کیا کباڑی کیا کباڑا. بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. اب امپائر کی انگلی گدگدی کے کام آئے گی تو پھر دبلا توانا کیا کباڑی کیا کباڑا. بہت شکریہ. واہ واہ. حضرات ابھی آپ غیر سیاسی انورٹڈ کاما میں غیر سیاسی کلام علاؤدین خانزادہ صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. ایک شاعرہ کو میں مدعو کر رہا ہوں، ابھی ان کا نام مجھے دیا گیا، شبانہ خان. انہیں سماعت کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے. تالیوں کی چاہتوں میں تشریف لا رہی ہیں شبانہ خان. آئیے. قفس جسم قید طائرے دل کا، قفس جسم قید طائرے دل کا، فریب مسکراہٹ سے کیا شکار اس نے. قفس جسم قید طائرے دل کا، فریب مسکراہٹ سے کیا شکار اس نے. نکل گیا ہے بہت دور وفا کی سرحد سے، نکل گیا ہے بہت دور وفا کی سرحد سے. کہا تھا ساتھ نبھانے کو بار بار اس نے. نکل گیا ہے بہت دور وفا کی سرحد سے، کہا تھا ساتھ نبھانے کو بار بار اس نے. اور تمام تار میرے دل کے خود ہی توڑ دیے، تمام تار میرے دل کے خود ہی توڑ دیے. سجایا پیار سے جو تھا دل ستار اس نے. تحفہ مہر گل کے بدلے میں ہمیشہ مجھے، تحفہ مہر گل کے بدلے میں ہمیشہ مجھے دیے ہیں بے شمار باغ خارزار اس نے. تحیر زدہ ہے دیکھ کر وہ مجھ کو مضطرب، تحیر زدہ ہے دیکھ کر وہ مجھ کو مضطرب. جیسے کبھی کیا نہ یہ دل بے قرار اس نے. واہ. تحیر زدہ ہے دیکھ کر وہ مجھ کو مضطرب، جیسے کبھی کیا نہ یہ دل بے قرار اس نے. اور آخری شعر ہے، تیرا دامن تو جب بھی خالی تھا اور اب بھی ہے، تیرا دامن تو جب بھی خالی تھا اور اب بھی ہے. دیا ہے کیا تجھے اب تک تو بتا تار اس نے. واہ. تار میرا تخلص ہے. ایک نئے برس کے اوپر میں نے لکھی ہے آزاد نظم، وہ پیش خدمت ہے. نئے برس کی روشنی کی پہلی کرن، واہ.
नए बरस की रोशनी की पहली किरण तुम्हारे नसीबों को इस तरह जगाए कि मेरी आंखों के बेरंग मोती यूं मेरे हाथों में जगमगाएं। हर एक मोती में तेरी खुशियां ही मुस्कुराएं। तेरे अतराफ राहतों के फूल मुस्काएं। अनोखी तर्क की खुशबू तेरी हर सांस महकाए। तेरी हर राह ख्वाहिश में परी वो कामयाबी की अबर की मानिंद अपना गुलाबी नर्म गुदाज आंचल इस तरह फैलाए दुखों की धूप ता हयात ना तुझ पर कभी आए। बहुत शुक्रिया। वाह। हजरात, मुशायरे का अपना मिजाज है, उसमें नशीब व फराज आते हैं। चूंकि नो आमोज हैं मेरे रसिक, तो उनका जो है इससे मतलब उनकी हौसला अफजाई फरमा दीजिए नजर भाई, माशाल्लाह। अब मुशायरे को एक दफ़ा फिर अपने कदमों पर खड़ा करते हैं। साहब, ऐसा भरपूर मिजाज का शायर जिसके कलाम में मौसम की नेरंगियाँ भी शामिल हैं, जिसके कलाम में हुस्न है, इश्क है, जिसके कलाम में नौजवानों की सरबलंदी की तमन्ना है, हसरत है, उसके कलाम में जो है ख्वाहिशात का हुजूम है। बहुत दिल वाला शायर है। मेरी मुराद है दिलावर अली आजर से। आइए दिलावर भाई, बहुत इस्तेकबाल होना चाहिए, बहुत भरपूर शायर। इजाज़त से कुछ सादा सादा शेर पढ़ता हूँ कि हवाए दिल पे अगर आपको यकीन आता, हवाए दिल पे अगर आपको यकीन आता, गुले ख्याल सरे शाखे यासमी आता। और कमाल ये है मुझे देखती हैं वो आंखें, कमाल ये है मुझे देखती हैं वो आंखें, मलाल ये है उन्हें देखना नहीं आता। कमाल ये है मुझे देखती हैं वो आंखें, मलाल ये है उन्हें देखना नहीं आता। और टूटकर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया, टूटकर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया। सुबह के शोर में एक ख्वाब ने दम तोड़ दिया, टूटकर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया। सुबह के शोर में एक ख्वाब ने दम तोड़ दिया। उसने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश हाज़िर, उसने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश हाज़िर। मैंने एक नाम लिखा और कलम तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। उसने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश हाज़िर, मैंने एक नाम लिखा और कलम तोड़ दिया। फकीर लोग थे ये किस कलक में डाल दिया, हमारी फिक्र को नानो नमक में डाल दिया। फकीर लोग थे ये किस कलक में डाल दिया, हमारी फिक्र को नानो नमक में डाल दिया। और उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने, उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया। उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया। और नमक छिड़कते थे अहबाब जख्म ख्वाहिश पर, सो मैंने जख्म ही अपना नमक में डाल दिया। नमक छिड़कते थे अहबाब जख्म ख्वाहिश पर, सो मैंने जख्म ही अपना नमक में डाल दिया। आंखों में रात कट गई पलकों पे दिन बिताइए, आंखों में रात कट गई पलकों पे दिन बिताइए। मोहलत मिली है उम्र की दौलत कहीं लुटाइए। और हद्दे अदब की बात थी
حد ادب میں رہ گئی. فہیم بھائی حد ادب کی بات تھی, حد ادب میں رہ گئی. میں نے کہا کہ میں چلا, اس نے کہا کہ جائیے. بہت شکریہ.